Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يهتلم قنضها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. منه الدوام فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيا ذا بما ختاتني. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقوه الأسد في أجامها تجميع.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. ولن يديك رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتكم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى على شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، على شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف، على شيخنا ومربي أرواحنا حجيد يا الدين بن حجيب الخير، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ زين الدين بن عبد العزيز المليبري الشافعي وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya kitab Irsyadul Ibad sampai Wahaka Syekhu Abdullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaka Syekhu Abdullahi Al-Yafi'i rahimahullahu fi kitabihi Rawdir Rayahini annahu kana fil umami al-madiyati malikun tamarrada ala rabbihi faghazahu al-muslimuna fa'akhadhuhu asiran faqalu bi'ayyi qatlatin naqtuluhu fajtama'a ra'yuhum ala an yaj'alu lahu kumkuman aziman wa yaj'aluhu fihi wa tuqadu tahtahu an-naru wa la yaqtuluhu hatta yudhikuhu ta'mal adabi fafa'alu idha bihi izzaka bihi faj'ala yad'u alihatahu wahidan ba'da wahidin ya fulanu innama kuntu a'buduka ankidni mimma ana fihi falamma ra'al alihata la tughni anhu syai'an rafa'a ra'sahu ila as-sama'i wa qala la ilaha illallah wa da'a mukhlisan fasabballahu alaihi muth'aba ma'in minas sama'i fa'atfa'a
tilkan nara wa ja'at rihun fahtamalat dzalika al-kumkuma wa ja'alat taduru bihi bainas samai wal ardi wa huwa yaqulu la ilaha illallah faqadhafathu ila qaumin la ya'buduna allaha azza wa jalla wa huwa yaqulu la ilaha illallah fastakhrajuhu wa qalu wayhaka ma laka faqala ana maliku bani fulanin kana min amri kaita wa kaita wa qassa alaihim al-qissata fa'amanu wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi barakati ulumi wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haqa Syekhu Abdullah Al-Yafi'i rahimahullahu fi kitabihi Rawdir Rayahini, telah menghikayatkan Syekh Abdullah Al-Yafi'i rahimahullah dalam karya beliau, kitabnya yang berjudul Rawdur Rayahin, annahu kana fil umamil madiyati malikun tamarrada ala rabbih. Dulu zaman umat-umat sebelum kita ada seorang raja yang dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang raja yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Faghazahul muslimuna, akhirnya raja yang sombong kepada Allah ini diperangi oleh muslimin, diperangi oleh orang-orang muslim. Fa'akhaduhu asiran, akhirnya raja ini kalah dan kaum muslimin menjadikannya sebagai tahanan. Faqalu, maka muslimin, kaum muslimin mereka semua berkata, bi ayyi qatlatin naqtuluhu, dengan cara apa kita membunuh raja yang sombong kepada Allah ini? Dengan cara apa kita membunuh raja yang menentang Allah ini? Fajtama'a ra'yuhum ala an yaj'alu lahu kumkuman aziman. Akhirnya kaum muslimin sepakat pendapat mereka, raja ini ditaruh di sebuah tempayan besar. Ini kumkum adalah tempayan besar untuk merebus air, namanya kumkum ya Bu ya. Jadi kaum muslimin sepakat setelah menangkap raja yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, menangkap, menahan raja yang menentang Allah Subhanahu wa taala, sepakat pendapat mereka, raja ini ditaruh di sebuah tempayan besar. Wa yaj'aluhu fihi wa tuqadu tahtahun naru. Setelah mereka taruh, kemudian di bawahnya dinyalakan api. Berarti diapain Bu tuh? Direbus ya Bu ya. Direbus. Ini raja yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqtuluhu, kaum muslimin tidak membunuh raja, enggak dibunuh langsung, tapi disiksa dulu, karena ini raja yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, raja yang menentang Allah Subhanahu wa taala.
hatta yudhiquhu ta'mal adabi, sampai kaum muslimin memberikan rasa kepada raja ini pedihnya azab, pedihnya siksaan yang direndam di sebuah air yang mendidih yang sangat panas. Biar raja matinya pelan-pelan ya Bu ya, karena ini raja yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang raja yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Fafa'alu, maka mereka melakukan itu kaum muslimin. Dibawa itu raja di sebuah tempayan yang besar, kemudian ditaruh api di bawah tempayan besar tadi, dinyalain apinya. Kemudian setelah itu faja'ala yad'u alihatahu wahidan ba'da wahidin. Raja ini mulai ngapain? Dia panggil Tuhan-Tuhan satu persatu yang pernah dia sembah. Ya Bu ya. Pas ditaruh di tempayan yang besar, lagi direbus di air, maka ini raja dia panggil Tuhan-Tuhannya satu persatu, Tuhan yang dulu pernah dia sembah, sambil mengatakan, ya fulanu innama kuntu a'buduka ankidni mimma ana fihi. Wahai Tuhan, sesungguhnya aku dulu pernah menyembahmu, tolong aku sekarang, selamatkan aku sekarang. Nih raja minta tolong kepada siapa Bu? Tuhan yang dulu pernah disembahnya. Atuk-atuk tunggahannya dipanggil-panggil. Apa yang terjadi setelah memanggil-manggil Tuhannya semua yang pernah dia sembah? Falamma ra'al alihata la tughni anhu syai'an. Tuhan yang dia pernah sembah dulu tidak menolong dia, nggak ada manfaatnya Bu ya. Tuhan yang raja yang sombong ini, yang sombong kepada Allah, menentang Allah. Tuhan yang dulu pernah dia sembah dipanggil-panggil, tapi nggak ada manfaatnya, nggak bisa nolong raja ini. Maka setelah melihat demikian, menyaksikan demikian, kok Tuhan yang dia sembah nggak bisa apa Bu? Menolong, nggak bisa memberikan manfaat sama sekali. Rafa'a ra'sahu ila samai. Raja ini langsung mengangkat pandangan matanya ke arah langit. Dia angkat kepalanya ke arah langit. Wa qala, dan raja ini mengatakan, la ilaha illallah. Ya Bu ya. Raja ini setelah sudah putus asa, Tuhan-Tuhan yang dia sembahnya nggak menolong dia, membiarkan dia, nggak memberikan manfaat kepada dia, akhirnya dia malah menyebutkan kalimat la ilaha illallah, berarti sudah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam agama babu, agama Islam. Wada'a mukhlisan, akhirnya dia bukan panggil Tuhannya lagi, dia berdoa, dia panggil Allah dalam keadaan tulus hatinya. Berubah nggak Bu tuh? Berubah ya Bu ya. Yang tadinya dia sombong kepada Allah, yang tadinya raja ini raja yang menentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah diperlakukan demikian oleh kaum muslimin, disiksa di sebuah tempayan besar, direbus di air, kemudian dia panggil Tuhannya semua yang dia sembah tidak bisa menolong dia, tidak bisa memberikan manfaat kepada dia. Pada akhirnya raja ini langsung memeluk agama Islam, dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, dan dia berdoa kepada Allah dalam keadaan tulus hatinya. Apa yang terjadi? Fasabballahu alaihi muth'aba ma'in minas samai. Allah tuangin, setelah raja ini masuk Islam, berdoa kepada Allah, Allah tuangin langsung air yang ngocor dari langit Bu. Setelah ini raja sudah masuk Islam, kemudian dia berdoa kepada Allah dengan sangat tulus hatinya, Allah langsung
hujan yang sangat deras dari langit. Fa'atil kannara, maka hujan yang deras tadi memadamkan api yang ada di bawah tempayan besar tadi. Selamat gak, Bu? Selamat ya. Setelah dia masuk Islam, dia berdoa kepada Allah dengan tulus hati, Allah tolong dia, Allah bantu dia. Dengan cara apa? Allah langsung kirimin air hujan yang sangat deras yang mematikan api-api tadi, yang memadamkan api-api tadi. Setelah sudah demikian, waja'at rihun, datang angin. Subhanallah ya Bu ya. Habis sudah Allah kasih hujan, Allah turunin hujan, matiin, padamin apinya itu, selamat ini raja. Bahkan bukan demikian, Allah tolong lagi raja ini dengan cara apa? Datang sebuah angin, fahtamalat dzalikal kumkumah, angin ini bawa terbang tempayan besar yang isinya raja tadi yang sudah masuk dalam agama Islam. Wa ja'alat taduru bihi bainas samai wal ardi wa huwa yaqulu la ilaha illallah. Angin ini langsung membawa terbang tempayan besar tadi, terbangnya antara langit dengan bumi. Raja ini di atas angin, di atas udara, sambil nggak berhenti mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Subhanallah ya Bu ya. Seorang raja yang tadinya sombong kepada Allah, seorang raja yang tadinya menentang Allah Subhanahu wa taala, berubah total ya Bu ya, menjadi orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk Islam, dia berdoa kepada Allah dengan tulus hatinya, Allah bantu dia. Tadi pertama, Allah turunin air hujan dari langit buat madamin api. Kemudian Allah kirim itu ada angin yang membawa tempayan besar tadi. Kemudian raja ini terbang antara langit dengan bumi sambil mulutnya tak henti-henti mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faqadafathu ila qaumin la ya'budunallaha azza wa jalla. Angin ini langsung melempar raja tersebut kemana? Ke satu kaum yang tidak menyembah Allah azza wa jalla. Ini angin bawa terbang raja tadi, kemudian ini angin ngelempar itu raja ke sebuah kampung, ke sebuah daerah, ke sebuah wilayah yang kampung ini, wilayah ini adalah penduduknya tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yaqulu la ilaha illallah. Raja ini tetap lisannya tak henti-henti mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lihat Bu tuh, kalimat la ilaha illallah ya Bu ya, luar biasa ya Bu ya. Ini raja yang tadi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, raja yang tadi menentang Allah Subhanahu wa taala, sudah merasakan nikmatnya menjadi muslim, menjadi hamba Allah, sampai dia mulutnya tak henti-henti mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fastakhrajuhu, maka kaum yang tidak menyembah Allah ini langsung ngeluarin raja tadi dari tempayan besar tersebut. Wa qalu, seraya mereka berkata, waihaka malaka, wahai fulan, celaka engkau, ada apa gerangan engkau ini? Engkau tadi jatuh dari langit ke kampung kami, ke desa kami, ada sesuatu yang tetap engkau ucapkan. Apa kalimat yang diucapkan Bu? La ilaha illallah. Celaka engkau. Ditanya. Kemudian kata ini raja, faqala ana maliku bani fulanin kana min amri wa khabari kaita wa kaita. Saya raja dari kampung itu, saya seorang raja kampung itu. Diceritain Bu, dulu saya seorang raja yang sombong kepada Allah,
saya seorang raja yang menentang Allah, yang pada akhirnya kaum muslimin memerangi saya, menahan saya, kemudian mereka siksa saya di sebuah tempayan besar. Di atas, di bawahnya ada api yang sangat besar. Sejak itu saya panggil-panggil Tuhan saya, tapi semua Tuhan saya tidak menolong saya dan tidak bisa memberikan manfaat kepada saya. Yang pada akhirnya saya langsung memeluk agama Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setelah itu saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan tulus hati saya, maka Allah menolong saya. Pertama, Allah turunkan hujan dari langit untuk mematikan api tersebut. Yang kedua, Allah kirimkan angin membawa tempayan besar ini sampai ke kampung kamu, sampai ke desa kamu. Setelah semua sudah mendengar kisah dari raja ini, pada akhirnya bagaimana? Pada akhirnya fa'amanu wa qassa alaihil qissata wa qassa alaihimul qissata fa'amanu, yang pada akhirnya satu kampung yang tadinya tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, satu kampung yang tadinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berubah ya Bu ya. Langsung satu kampung masuk agama apa Bu? Islam. Maka semua mereka langsung mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lihat ya Bu ya, itu keberkahan dari kalimat la ilaha illallah. Makanya Ibu dengan saya jangan pernah meninggalkan keseharian kita, basahkan lidah kita senantiasa, jangan lepas setiap hari kita menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Minimal apa? Ratibul atas, ratibul haddad, jangan pernah kita tinggalkan ya Bu ya. Kenapa demikian? Pada ratibul atas ada kalimat la ilaha illallah, bacanya sebanyak 100 kali. Pada ratibul haddad ada kalimat la ilaha illallah, bacanya minimal 50 kali. Kalau kita baca pagi dan ba'da subuh dengan ba'dal isya 2 kali kita baca, berarti lisan kita sehari tak henti-henti menyebutkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 300 kali. Makanya jangan tinggalin ya Bu ya, istiqamahkan Ibu baca ratibul atas dengan ratibul haddad. Wallahu a'lam bissawab. Para jamaah sekalian, ibu sekalian, saya undang ibu sekalian, saya insya Allah tanggal 5 Februari ingin melaksanakan ibadah umrah, dan saya insya Allah mengadakan walimatus safar, mengatakan ratiban insya Allah pada malam minggu besok ya Bu ya, tanggal 31 Januari ba'da isya ya Bu ya. Saya undang ibu-ibu semua, rotibannya insya Allah malam minggu besok tanggal 31 Januari malam minggu ba'dal isya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma kama ballagtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma kama ballagtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma kama ballagtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Ya Rabbana tarafna bi
أننا اقترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فانتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.